નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। ગુજરાતમાં જે મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે તેના વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા છે। અત્યારે એક જ વિષય અને એક જ વાત ઉપર ચર્ચા। ગુજરાતમાં જે મેઘમહેરે લોકોને હેરાન કર્યા છે, પરેશાન કર્યા છે અને તેના કારણે જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી છે તેનું કારણ વરસાદ આટલું વરસાદ જે આ વખતે ગુજરાતમાં વધારે જોવા મળ્યું છે, ત્યારે આવનારા દિવસોમાં પણ શું આ જ પ્રકારનો વરસાદ જોવા મળી શકશે? અને આ પ્રકારનો વરસાદ હોય ત્યારે તંત્રની તૈયારીઓ કેવી જોવા મળતી હોય છે? સૌથી મહત્વની વાત છે એનડીઆરએફની ટીમ જે હંમેશા ખડે પગે જોવા મળતી હોય છે, તે લોકોની તૈયારીઓ કેવી જોવા મળતી હોય છે? ઓગસ્ટમાં પણ અણધાર્યા વરસાદની શક્યતા છે। 27મી જુલાઈ બાદ ફરી સક્રિય થશે વરસાદી સિસ્ટમ, તેવું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે। ઉત્તર મધ્ય ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી હજી પણ કરવામાં આવી રહી છે અને ગુજરાત રાજ્યના તમામ જે 255 તાલુકાઓ છે તેમાં મુશળધાર વરસાદ પડ્યો છે। ત્યારે આવનારા દિવસોમાં પણ એટલો જ વરસાદ પડી શકે છે। 60 કલાકમાં 55 ઇંચ જેટલો રેકોર્ડ બ્રેક વરસાદ જે ખાબક્યો છે તેના વિશે વાત કરીશું, જેની માટે મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે વેધર એક્સપર્ટ અજય દાસ છે। અજય દાસજી, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। વેલકમ ટુ ધ શો। જી અજય દાસજી, સૌથી પહેલા ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં જે મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ જોવા મળી છે, એક વેધર એક્સપર્ટ તરીકે શું કહેશો? આ વખતે આપના અનુભવો પરથી લાગે છે કે ગુજરાતમાં વધારે વરસાદ જોવા મળ્યો છે? ક્યાંક ઘણા સમયથી તો લોકો વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને હવે જ્યારે વરસાદ આવ્યો છે ત્યારે મેઘમહેર જોવા મળી છે, શું કારણ લાગે છે? देखिए मैडम, बात यह है कि पहली बात कि समग्र गुजरात वासियों के लिए ये बहुत सुखद खबर तो नहीं है कि इतने भारी मात्रा में बरसात हो रही है। अब दिक्कत ये बात का है कि ये अचानक से कहां से आ गया है। ये एक्चुअली 3 दिन पहले एक कोल्ड फ्रंट का एक सिचुएशन तैयार हुआ था, जो हमारे वेस्टर्न इंडिया के पार्ट से लेकर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के पार्ट तक एक्सटेंड था। तो ये इतना विस्तृत रूप में, विस्तृत एरिया में कवर हो गया था कि अल्टीमेटली हमारे गुजरात रीजन जो है, गुजरात रीजन ऑलरेडी ड्राई स्टेट में कहलाया जाता है और ड्राई स्टेट के अंडर में आता है। तो सेमी एरिड रीजन होने की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर हाई रहता है। अब जब कोल्ड फ्रंट तैयार हो रहा है, ऊपर जब नॉर्दर्न पार्ट से जो ठंडी हवा आती है, तो वो ठंडी हवा चलने की वजह से यहाँ पे जो गर्म स्थिति था, वो स्थिति धीरे धीरे एक कंडेंसेशन के पर्याय में चला गया और धीरे धीरे जाके एक साइक्लोनिक एक टाइप का एक क्लाउड फॉर्मेशन के सिचुएशन में आ गया। अब जब 3 दिन के बाद ये जो फॉर्म हुआ कि टेम्परेचर सी सरफेस टेम्परेचर जो समुद्र में जो तापमात्रा बढ़ गया था, तो उसके वजह से ये कोल्ड फ्रंट ने बहुत हेल्प किया इसको मेघ में रूपांतरित करने के लिए। अब ये जब क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है, अब ये क्लाउड फॉर्मेशन हो जाने के बाद जो अरेबियन सी से जो वाटर वेपर आए, वो वाटर वेपर कुल मिला के पूरा क्लाउड सिस्टम को एकदम स्ट्रांग बना दिया है। अब इतने स्ट्रांग बना दिया कि ऊपर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि वहां पे शीतल पवन आ रहा है, वो इसको धकल रहा है नीचे की तरफ। सो नॉर्दर्न पार्ट से जो नॉर्दर्न इंडिया से जो हवा चल रही है, वो हमारे साउथ की तरफ इसको धकेल रहा है। तो ये क्लाउड अब ना ऊपर जा पा रहा है, सामने जो अब वेस्टर्न पार्ट में जाएगा वो भी नहीं जा पा रहे क्योंकि समुद्र के जो हवा चल रहा है, वो गर्म हवा इसको इस तरफ से प्रेस कर रहा है। तो अब ये स्टेबल करने के गुजरात के ऊपर आकर स्टेबल हो गया है। ओके, ओके, ओके। और इसीलिए कहीं गुजरात के सभी विस्तारों में ज्यादा बारिश देखने मिल रही है। ओके, इस पे और बात करेंगे। हमारे एक और गेस्ट हैं हितेश पटेल जी, जो ડિરેક્ટર છે HRDC ના, એનડીઆરએફ સાથે જોડાયેલા છે। હિતેશજી, આપનું સ્વાગત છે। જી હિતેશજી, મારો અવાજ આવી રહ્યો છે આપને? હિતેશજી, આપનો ઓડિયો અનમ્યુટ કરજો। જી હિતેશજી, આપનો ઓડિયો અનમ્યુટ કરજો। આપનો અવાજ અમારા સુધી નથી પહોંચી રહ્યો કારણ કે આપનો ઓડિયો મ્યુટ છે। ઓકે, હિતેશજી સાથે કદાચ સંપર્ક નથી થઈ રહ્યો, એમના સુધી અવાજ નથી જઈ રહ્યો। ओके, આપણે अजय जी, हम आपके साथ इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो गुजरात के कौन से ऐसे विस्तार हैं जहां हम ज्यादा बारिश देख रहे हैं? जैसे कि अभी ओके, फिर से बात करेंगे। शायद हमारा जो कनेक्शन है हितेश जी के साथ हो गया है। मिस्टर पटेल, मेरी आवाज मारो आवाज આવી રહ્યો છે તમને? हाँ जी बेन, आवाज આવી રહ્યો છે। જી, ઓકે। સૌથી પહેલા
ગુજરાતમાં અત્યારે એનડીઆરએફની ટીમ કેટલી તૈયાર જોવા મળી છે? જેટલો વરસાદ થયો, ઘણી જગ્યાઓ પર 7 ઇંચ તો ઘણી જગ્યાઓ પર 14 ઇંચ જેટલો વરસાદ થયો છે, ત્યારે આ પ્રકારના વરસાદ માટેની તૈયારીઓ હતી પહેલાથી, મિસ્ટર પટેલ? બેન, આ પ્રકારની જે પહેલી તૈયારીઓ જીએસડીબી દ્વારા પહેલા થતી હોય છે, પણ આ એકદમ લેટ વરસાદ છે અને એકદમથી વરસાદ આવી પડ્યો છે. અને એવું કહી શકાય કે ઘણી જગ્યાએ ફ્લડની અત્યારે હાલમાં અમે ઘણી કામ કરીએ છીએ. ફ્લડની ઘણી હાર્ડ સિચ્યુએશન છે. ઘણી અમદાવાદની વાત કરીએ તો ઘણી જીઆઈડીસીઓમાં કંપનીમાં માણસો ફસાયેલા છે. તેંગાડી ઘણા લોકો 24 કલાકથી ખાધું બી નથી. ઘણા મારા પર કોલ્સ આવે છે એવા ફૂડ સપ્લાય કરવા માટે, રેસ્ક્યુ માટેના બી. પણ જરૂરી સંસાધનો બહુ જ ઓછા છે અને મેન પાવર બી બહુ ઓછો છે, જેના કારણે પૂરતો સહાય અને સપોર્ટ નથી આવી શકતા. એવું કહી શકાય કે લાંબા સમયથી ફૂડ સપ્લાય બી, જે બેઝિક નીડ્સ ફૂડ્સ ને કોઈ મેડિકલ ઇમરજન્સી એ બી અત્યારે અમે આવી શકતા નથી. કેવા પ્રકારના સંસાધનોનો અભાવ ખાસ કરીને ગુજરાતમાં જે ટીમ છે તેમની પાસે જોવા મળી રહ્યો છે? બેન, બોટ નથી સૌથી પહેલા તો, અને જે બી બોટ છે આજુબાજુ પ્રાઇવેટ બોટો લઈને બી ચલાવે છે, પણ બોટનો બહુ જ ઓછો છે. એ ઉપરાંત જરૂરી રેસ્ક્યુ માટે સાધનો જે બી અત્યારે હાલમાં ઓછા પડે છે. તો તેના સંસાધનોની કારણે સાથે ખાસ કરીને કામગીરી કેવી હોય છે? સૌથી પહેલા હું એ પૂછવા માંગીશ કે જ્યારે પણ આ પ્રકારની કોઈ આફત આવે છે ત્યારે આપને કેવી રીતે કોલ આવે છે ને કઈ રીતે આમાં લોકોની માટે મદદરૂપ થવું પડતું હોય છે? બેન, અમારી પાસે જનરલી જે કોલ જે આવે ને એ બે રીતના કોલ આવે છે. અમુક પ્રાઇવેટ એજન્સીથી આવતો હોય છે. કંપની ડાયરેક્ટ અમને કોલ કરતી હોય છે. બીજી જીએસડીમાં બી અમને કોલ કરે છે, કે જેના માટે અમે જરૂર રિસ્પોન્સ અમે આપીએ છીએ. તે ઉપરાંત ઘણી એનજીઓ છે, સંસ્થાઓ છે, સંસ્થાઓ છે, એ બી અમને કોલ કરતી હોય છે, જેના આધાર પર અમે સમજ. ત્યાં હાલમાં જેમ કે અત્યારે બાવળા બાજુ અમે રિલીફ અમારું કામ ચાલે છે. ફૂડ સપ્લાયનું કામ છે, અમુક રેસ્ક્યુનું કામ છે. પણ રેસ્ક્યુ બહુ જ ઓછું છે, કારણ કે સાધનો ઓછા છે. લોકોના બોટમાં બેસવાની અમારી પાસે ફેસિલિટી એટલી વધારે નથી, બોટ નથી એટલી વધારે. પણ ફૂડ જેટલું બની શકે એટલી સુધી અમે ફૂડ પહોંચાડીએ છીએ. અને પાણી અત્યારે બાવળા બાજુ ઘણું 6 ફીટથી બી વધારે ડીપ પાણી ઘણી જગ્યાએ છે. અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ની અંદર ઘણા લેબરો ફસાયેલા છે. અંદર સિક્યુરિટી એજન્સી ઘણી બી ફસાયેલી છે. ટ્રક ડ્રાઈવરો છે, બધા ફસાયેલા. બધા ટ્રકના બેઝ પર હાલમાં હોય છે કે ઘણી કફડી કન્ડિશન છે અને રિસ્પોન્સ હજુ પહોંચી શક્યો નથી હજુ સુધી. ચોક્કસથી હવે વધુ सवाल करीशु जी। अजय जी, ये જી हम મેડમ. बात करें कि ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तब लोगों के लिए मददरूप होना पड़ता है, लेकिन गुजरात में अभी जो ये सिचुएशन खड़ी हुई है उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या वेदर एक्सपर्ट जो भी हैं पहले से उन्हें अंदाजा था कि गुजरात में ये इस बार इतनी ज्यादा बारिश हो सकती है? जनरली हम पहले से फोरकास्टिंग करते हैं तो लो प्रेशर अगर सक्रिय होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो क्या इंफॉर्मेशन कुछ दिनों पहले से मिल रही थी? जैसा कि कल बारिश हुई तो आज तो कहा जा रहा है कि रेड अलर्ट है, लेकिन कल जो हुआ उसके बारे में इतना ज्यादा पहले से नहीं बताया गया। जी, ये तो बात मुझे मैं तो हर रोज ही इसके ऊपर फोकस रखता हूँ। एज हम्म, ए मेरा ये रिसर्च का पार्ट है और मैं हर हम्म, रोज इसके ऊपर ध्यान रखता हूँ। तो मुझे 21st के नाइट से पता चल गया था कि हम्म, कोल्ड फ्रंट तैयार हो रहा है। और हमारे जो हम्म, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो ग्रुप है, हम ग्रुप जी, में भी मैंने शेयर किया था वो इन्फॉर्मेशन कि एक हम्म, कोल्ड फ्रंट तैयार हो रहा है। तो इसकी हम्म, वजह से इसका असर हो सकता है कि अगर ये डेंस हो गया तो ये आफत इंडियन ओशन से जो वाटर वेपर सप्लाई होगा तो ये हम्म, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और 2 दिन के बाद ही ऐसा पूरा क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया और हम्म, इतनी भारी मात्रा में हुआ है कि ये अभी ऐसा सिचुएशन बन चुका है कि अभी 3-4 दिन तक तो इसका कुछ कम होना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। जहां तक बात है कि अभी आप देखिए सिचुएशन ऐसा हो गया कि जो वेस्टर्न पार्ट का है, जो राजस्थान का साउदर्न पार्ट है और गुजरात का हम्म, नॉर्दर्न पार्ट, ये हम्म, पूरा एरिया लो प्रेशर जोन में कन्वर्ट हो गया है। अब ये बादल हम्म, वो खिसकेगा ही नहीं, वो बादल अभी स्थिर हो गया है। अब ये स्थिर हो जाने का मतलब है कि बारिश तो जम के होने वाली है। खास हम्म, करके नॉर्थ गुजरात से लेकर हमारे जो कच्छ का पोर्शन है, फिर आप इधर से आ जाइए, अहमदाबाद आ जाइए। अहमदाबाद नहीं के तो बाद अजय जी, ये तो रिकॉर्ड ब्रेक बारिश हुआ, क्या इतना अंदाजा था? जैसा अभी हम देख रहे हैं तो जो पता चल रहा है 60 आवर्स में 55 इंच जितनी बारिश हुई है, तो एक रिकॉर्ड ब्रेक बारिश है। ऐसी बारिश
पिछले अगर दिनों में जाए हम तो कब देखने मिली थी इतनी बारिश? ये जब ये कोल्ड फ्रंट बना ना तभी हमें अंदाजा लगाना चाहिए था, बट लोगों ने हम्म, शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि ये हम्म, शायद रेगुलर फिनोमेना है, ये कभी कभी होता है, कभी कभी चला भी जाता है। बट आपको वो ध्यान देना चाहिए कि कोल्ड फ्रंट का जो स्ट्रक्चर है, वो पैटर्न है, वो आपको समझना जरूरी है कि वो किस तरह से बन रहा है। अब हमारे ईस्टर्न पार्ट में है एमपी, जहां पे हम्म, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है। हमारे वेस्टर्न पार्ट में है सेमी एरिड जोन है, जिसका वाटर वेपर का सप्लाई बंद करता है, बट गर्म हवा का सप्लाई वहां से आ जाता है। तो ये एक अल्टीमेट कंडीशन बन गया है। और नीचे से हमारे साउथ गुजरात से तो पूरा मॉइस्चराइज एयर तो आता ही रहता है। तो वो पवन जब चालू हो गया तो चारों ओर से ये पवन साउथ पोर्शन के, इंडिया के साउथ पोर्शन में पवन पूरा अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल से लेकर पूरा जो समुद्री वायु था, वो पूरा इस सिस्टम को डेवलप करने में सपोर्ट कर दिया। तो जब हम्म, सपोर्ट कर दिया तो ये क्लाउड गहरा होता गया। अब क्लाउड जब गहरा हो गया, अब इसको तो वाटर वेपर बन गया है, तो फिर आपको तो इसको तो बरसना ही है। अब इतने लेवल में है, क्योंकि ये क्लाउड का डेंसिटी इतना ज्यादा है, इवन आप देखोगे मुंबई पोर्शन से ये पूरा वाटर वेपर लेके पूरा गुजरात के ऊपर फ्लो कर रहा है। तो जिसके वजह से कभी लगता है कि गुजरात में काफी भारी बारिश अभी भी नेक्स्ट 2-3 दिन तक अभी भी काफी भारी बारिश चालू रहेगा। और ये जी बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि हमारे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, जी क्योंकि उनके अभी ચેલેન્જિંગ ટાસ્ક પર બી વાત કરેંગે હવે. ડોક્ટર દેશજી, ખાસ કરીને આપણે રેસ્ક્યુની વાત કરીએ તો સૌથી વધારે અઘરું એટલે પડકાર શું રહેતું હોય છે કે જ્યારે આટલો વરસાદ પડ્યો? જી મિસ્ટર પટેલ, મારો અવાજ આવી રહ્યો છે તમને? हाँ जी बहन. સૌથી વધારે પડકાર શું રહેતો હોય છે? જેમ કે લાઈક વોટર લોગિંગ હોય, પૂર ના પાણીમાં લોકોને સુરક્ષિત કેવી રીતે બહાર કાઢવામાં આવતા હોય છે? સ્પેશિયલ ટેકનિક્સ શું રહેતી હોય છે? બેન, રેસ્ક્યુ માટે ટેકનિક્સમાં તો બેન જે પ્રકારની સિનેરીઓ છે, સિનેરીઓ પ્રમાણે એને ટેકનિક્સ યુઝ કરતા હોઈએ છે. પણ હમ, નોર્મલી 3 ટેકનિક છે: વોટર રેસ્ક્યુ, ડીપ રેસ્ક્યુ એન્ડ ડ્રાય રેસ્ક્યુ. ડ્રાય રેસ્ક્યુ એટલે બોટમાં લઈ જઈએ, બોટ કે તરાપાના માધ્યમથી. વોટર રેસ્ક્યુ જે ડૂબતા ઘણા લોકો એ લોકો બચાવે, એ બધી મેથડ છે એની. હમ, પણ જનરલી અત્યારે હાલની જે કન્ડિશન જે છે, એ કન્ડિશનની અંદર બેન સૌથી વધારે ચેલેન્જિંગ અમારી પાસે છે કે વોટર ફ્લો. હવે કન્સ્ટ્રક્શન જે બનેલું છે અહીંયા, આપણે જેમ કે જનરલી જે નોર્મલ જે પાણીના જે નેચરલ જે રસ્તાઓ જે હતા એના સ્લેબ પ્રમાણેના, એમ હમ, પાણી વરસાદ પડતો ને પાણી આગળ જતું ને બીજે સેટલ થતું હતું. અત્યારે થાય છે શું કે ત્યાંથી રોડ નેચરલ રસ્તો છે, ત્યાં ગાડી રોડ બની ગયો છે. રોડ આગળ પાછા ડિવાઈડર બનાવેલા છે, ત્યાં આગળ પાણી રોકાઈ જાય, જ્યાં આગળ એ પાણી બીજી બાજુ વિસતું હોય છે. હમ, પછી એ રીતે એ અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મેં એ જ વસ્તુ બધું મેક્સિમમ નોટ આઉટ કર્યું છે કે જે ફ્લડ ઝોન જે એરિયા જે છે, જે કે પાણી ભરાયા હતા, એ જગ્યાએ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બનેલી છે અને એની ઉપર આખું ડેવલપમેન્ટ થયું છે. નોર્મલ ત્યાં આગળ 4-5 ફૂટ પાણી રહેતું હતું અને ત્યાં અત્યારે કન્સ્ટ્રક્શન થયું એટલે એક આખી કેપિટલ લાઈન બની. કે કેપિટલ લાઈન બને શું થાય કે પાણીનો જે ફોર્સ છે ને, એ ફોર્સ વધી જાય. હમ, એટલે કંઈ બી બોટ જાય કે એને પોતાની વહેણ તરફ ખેંચી જાય. એટલે નોર્મલ જો માણસ 4-4.5 ફીટમાં પાણી માણસ ચાલી નીકળી શકે, પણ પાણીનો ફ્લો હોય ને એની અંદર કોઈ બી સાધન ટકી ના એને ખેંચી લે. એટલે અત્યારે મેનમેડ ડિઝાસ્ટર ટાઈપના આખા ઘણા બધા કન્સ્ટ્રક્શન થતો. અત્યારે અમે નદી કે તળાવમાં નહીં પણ શહેરોમાં અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઝોનમાં, પાર્ક ઝોનમાં જઈએ, એને પાણીનો ફ્લો વધારે છે, જેના કારણે ચાલીને બી કોઈ વ્યક્તિ નીકળી નથી શકતું અને બોટના માધ્યમથી નીકળી શકે. અત્યારે ગવર્મેન્ટે ઘણા એવા વ્હીકલ જે છે, જે જમીન અને પાણી બે બાજુ ચાલે વ્હીકલ છે એવા વસાવવા જોઈએ અને એનાથી ઘણું સારું ફાસ્ટ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન થઈ શકે છે. કારણ જી જી જી. કે હિતેશભાઈ, પણ ગુજરાતમાં અત્યારે કયા કયા વિસ્તારમાં આવું ડિઝાસ્ટર આખું જોવા મળ્યું કે જ્યાં ખરેખર આ પ્રકારની સ્થિતિ સર્જાઈ? અત્યારે અમદાવાદમાં તો સેનાની ટીમને ઉતારવું પડ્યું છે, બોટ લઈને સેનાની ટીમ ઉતરી છે, રસ્તા ઉપર બોટ તરતી જોવા મળી છે, લોકોને બહાર કાઢવામાં આવે છે, રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે. કયા કયા વિસ્તારોમાં આવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી? આપના દ્વારા ક્યાં ક્યાં આ પ્રકારનું રેસ્ક્યુ હાથ ધરવામાં આવ્યું? અત્યારે મારે અત્યારે ચાંગોડો જેઆઈડીસીમાં ચાલે છે. ત્યાં ઓકે. જેઆઈડીસીમાં ઘણા બધા એક આંકડો બેન હું કહું તો કદાચ સરકારી લેવલ પર બહુ જ કહેવાય, પણ ઘણા લોકો કે છે જેની હજારોની સંખ્યામાં કે છે માણસો ફસાયેલા છે હમ. ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર. જેને 24 કલાકથી વધુ સમય થઈ ગયો, એમની પાસે ફૂડ સપ્લાય નથી, એમની પાસે ફૂડ નથી. ઓકે, તો તંત્ર દ્વારા તેને લઈને કોઈ તૈયારી જોવા નથી મળી રહી? કારણ કે સૌથી વધારે તો મોટી સમસ્યાઓ છે કે જે લોકો નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણીમાં ભરાઈ જાય છે,
એ લોકોના ત્યાં ફૂડ પહોંચાડવું હવે એ ખૂબ જ જરૂરી બાબત હોય છે. તો જ્યારે આપની ટીમ પણ આટલી કાર્યરત છે તો ફૂડ સેમ્પલ્સ લોકો સુધી પહોંચી રહ્યા છે. બેન ફૂડ સેમ્પલ ફૂડ પહોંચાડે શાની અંદર છે? લોકો પેકિંગ કરીને આપી દે, પણ જે જગ્યાએ પહોંચો ને એના માટે કોઈ વ્હીકલ જોઈએ ને, ગાડી તો જવાની નથી અંદર, બોટ જ જવાની છે. બોટ ને બીજા વ્હીકલ જશે, બીજા વ્હીકલ જઈ શકશે ને. બોટમાં કન્ડિશન શું હોય બેન કે અત્યારે અમે જઈએ છીએ ડીપ પાણી, ત્યાં બોટ ચાલે, આગળ પાણીની ડીપ નથી, ત્યાં બોટ ન ચાલે, ત્યાં બોટ ને ઉઠાવી પડે અમારે ખભા ઉપર. યસ યસ. એના માટે વ્હીકલ જોઈએ અમારે પછી. ઓકે, એટલે ક્યાંક પાણી વધારે હોય ને પછી ક્યાંક પાણી ઓછું હોય તો ત્યાં બોટ ના ચાલે. ના ચાલે બેન, એના માટે વ્હીકલ ડેવલપ કરેલા, પણ પછી જાજો સપોર્ટ અમને ના મળ્યો એટલે એ વ્હીકલ અત્યારે હાલમાં છે અમદાવાદમાં જ પડ્યું છે, એક કન્ડમ કન્ડિશનમાં પડી રહ્યું છે. એટલે એ વ્હીકલ થી આપ બોટ કેવી રીતે ઉઠાવી શકો? પાણી તરવા લાગે, જમીન ચાલવા લાગે. ओके जी, ओके, घना बधा પડકારો એમાં પણ રહેલા છે. अजय जी अभी बात करेंगे कौन किस किस एरिया में ज्यादा बारिश आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है 27 जुलाई के बाद फिर से जो बारिश की सिस्टम है वो एक्टिव हो सकती है. तो अभी इन दिनों मतलब कल जितनी बारिश हुई आज भी अलर्ट दिया जा रहा है. कितनी बारिश हो सकती है? क्या कल बारिश रुक सकती है? आपके एक्सपीरियंस से क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपके साउथ गुजरात के ऊपर, खास करके जो भरूच एरिया है, वापी एरिया, वो जो नीचे का साउथ पार्ट है, सूरत एरिया. सूरत में फिलहाल अभी जो सिचुएशन है ना, अभी आप देखोगे तो जो बड़ोदरा का पार्ट है और सूरत का पार्ट है, वहां पे बारिश रुक गया है. अब इसका मतलब ये हुआ कि अभी बारिश हो रहा है नॉर्थ गुजरात के पार्ट, जहाँ पे कच्छ से मिलता हुआ है, और ये डीसा के बाजू आजू बाजू के जो एरिया है वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गए, तो बादल वहां पे थमा हुआ है. अब बड़ोदरा सूरत यहाँ पे बारिश रुक चुका है, सुबह से क्लाउड भी इतना नहीं है वहां पे. तो वहां पे एक वार्म कंडीशन, इंडियन टेम्परेचर शायद 31 से 32 डिग्री तक पहुंच गया है. तो अब वो क्या करेगा, वो अब खींचेगा क्लाउड को नीचे की तरफ. सो बड़ोदरा की तरफ अगर फिर से रिसीव किया क्लाउड, अगर आगे नहीं जा पाया तो ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और भी 2-3 दिन आगे खींच जाएगा. तो फिलहाल तो जो सिचुएशन है वो तो अहमदाबाद ले लो आप, या आज का दिन कैसा रहेगा अजय जी? आज का दिन कैसा रहेगा? मैडम, आज खास करके आज तो पूरा दिन ऐसा ही रहने वाला है. अभी तो शाम होने आ रहा है, तो आज का दिन बारिश ऐसे चालू ही रहेगा, इवन रात तक चालू रहेगा. कल सुबह तक अगर ये इस तरफ, इस पूरब की तरफ अगर मूवमेंट नहीं किया तो शायद कल दोपहर तक हमें अहमदाबाद में थोड़ा राहत मिल सकता है. नहीं तो अगर इस तरह से पीछे की तरफ हटा ना, तो फिर से अहमदाबाद में कल तो क्या, परसों मंडे तक ये कंटिन्यू रहेगा. नहीं तो अजय जी, कल जिस तरह की परिस्थिति खड़ी हुई, आपने शायद देखा होगा, अहमदाबाद पूरा तहस नहस हो गया हो, ऐसे काफी सारे दृश्य देखने मिले, और कितने ही ऐसे विस्तार थे जो पूरे पानी में डूब गए. तो क्या आज भी इतनी ही बारिश होगी, कल जैसा ही आज देखने मिल सकता है? देखिए, कल जो स्टार्टिंग पॉइंट था, कल स्टार्टिंग पॉइंट में बारिश का जो इंटेंसिटी था वो बहुत ज्यादा था और भारी स्पीड से बारिश हो रहा था. अभी आज क्या, ये 24 घंटे बीतने के बाद जो एटमॉस्फेयर में बदलाव आया है, थोड़ा टेम्परेचर का स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ा हुआ है. तो इसके हिसाब से क्या, बारिश का स्पीड इतना नहीं आएगा, अचानक कभी कभी 1-2 घंटे के लिए शायद आ जाए, बट बारिश कंटिन्यू जारी रहेगा. अब क्या, आपका सॉइल ऑलरेडी मॉइस्चर हो चुका है. अब आपके मिट्टी के ऊपर अगर एक बूंद भी पानी गिरता है तो वो तो आपका ऊपर से बह के जाने वाला ही सीन आएगा, मतलब वो वाटर लॉगिंग में और एक बूंद ऐड हो गया. अब ऐसा सिचुएशन में है, तो अगर भारी बारिश हो या तो उससे ज्यादा मीडियम बारिश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जितना पानी जम चुका है उसके ऊपर ये सब टॉप अप का काम करेगा. तो अगर स्लो भी बारिश होता है तो भी हमारे लिए कुछ अच्छा का संकेत नहीं है. तो जब तक ये बारिश ना रुके तब तक हमें तैयार रहना पड़े कि जहां जहां पे हमारे गाटर. लेकिन जो बारिश जिस तरह से कल बारिश की स्पीड बहुत ज्यादा थी अजय जी, तो आज क्या लग रहा है कि अभी जो हम देख रहे हैं थोड़ा धीमे है बारिश, क्या लगता है शाम तक बारिश तेज होने की संभावना है? जी मैडम, देखिए अभी तो मीडियम स्पीड में बारिश हो रहा है. अब शाम के थोड़ा इवनिंग के टाइम पे जाएगा तो ये रात के 8 बजे के आसपास थोड़ा स्पीड बढ़ने का चांसेस है. अब ये क्या, हर घंटे में बदलते रहते हैं. ये वेदर कंडीशन ऐसा होता है कि ये टेम्परेचर के हिसाब से स्टेबिलिटी अपने आप बनाते रहते हैं. तो
ऐसा सकता है कि 8 बजे के आसपास, 7-8 बजे के आसपास शायद स्पीड थोड़ा बढ़े। अगर नहीं भी बढ़े तो ये मीडियम तो कंटिन्यू रहेगा। જી બિલકુલ, મતલબ ये મીડિયમ બારિશ તો અભી કન્ટિન્યુ રહેગી. ઓકે, હિતેશભાઈ, कंटिन्यू શું કહેશો? આ रहेगा। વરસાદ આ પ્રકારનો કન્ટિન્યુ રહેશે તો હજી પણ કયા વિસ્તારોમાં જે રેસ્ક્યુ છે તે કરવાની જરૂરિયાત પડી શકે છે? એની સાથે સાથે હું કહીશ કે મેડિકલની તૈયારી પણ કેવી જોવા મળતી હોય છે, એની પણ કેટલી જરૂર પડતી હોય છે જ્યારે આ પ્રકારના વરસાદમાં લોકો ફસાઈ જતા હોય ત્યારે ફૂડ સિવાય લોકોને મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ પણ તરત મળે એ કેટલું જરૂરી હોય છે? બેન, અત્યારે હાલમાં મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ, જો કોઈ ઇમરજન્સી કોલ આવે છે, મારી પાસે હાલમાં જે એક ચાંગોદા કંપનીના કોલ હતા, પણ ત્યાં આગળ મારી પાસે સાધનો નથી, વ્હીકલ એટલે કે જે બોટ જે છે એ અવેલેબલ નથી વધુ પડતી, જેના કારણે રિસ્પોન્સ નથી આપી શકતા. સાથે સાથે મેન પાવર બી એટલો જ ઓછો પડે છે કે જે ટેકનિકલ જે પાણીમાં પ્રોપર કામ કરી શકે તો મેન પાવર બી ઓછો છે, જેના કારણે એ રિસ્પોન્સ નથી પહોંચાડી શકતા. એટલે નેચરલી એ સિવાય બટ મોરલી કેવા કેવા કોલ્સ આવી રહ્યા છે, શું અમે જાણી શકીએ છીએ કે લોકોને અત્યારે કેવી કેવી પરેશાનીઓ નો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે? અત્યારે બેન જસ્ટ હમણાં જ મારી પાસે કોલ છે, ત્યાં 350 જેટલા માણસો છે એ કંપનીની અંદર કામ કરતા હતા, સિક્યુરિટી એજન્સીના માણસો છે, એ ત્યાં આગળ કામ કરતા હતા અને ત્યાં જ અંદર ફસાયેલા છે. ત્યાં કંપનીના બી માણસો છે, એ લોકો છેલ્લા કંઈક 24 કલાક ઉપર ફૂડ નથી એમની પાસે. ઉપરાંત કંપનીના અમુક ટેકનિકલ સ્ટાફ છે એ બી ત્યાં ફસાયેલો છે. ત્યાં ગાડી જનરલ ફૂડ સપ્લાય નથી, પાવર કટઆઉટ થઈ ગયો છે, જેના કારણે હવે મોબાઈલનું જે કનેક્શન હતું એ બી ઓછું. જે હાલમાં છેલ્લે એક જણે વાત જે કરી અને અમુક લેપટોપમાંથી એ રીતના ફોન ચાર્જ કરીને અત્યારે ઓનલાઈન વાત કરીને અમે ડિટેલ્સ આપેલી છે. તો એક ટીમ મારી મોકલી છે ત્યારે ત્યાં ખાલી ફૂડ સપ્લાય આપવા માટે. તો લગભગ 150 માણસો ફૂડ સપ્લાય હમણાં હાલમાં પહોંચાડીને આવશે ગાડી. એ ઉપરાંત બીજી ચાલતે પણ અંધારું થશે એટલે બેન કામ નહીં કરી શકીએ, કારણ કે લાઇટ અને વિઝનના પ્રોબ્લેમના કારણે રાતના સમયે કામ, કારણ કે નાઇટ વિઝનમાં કામ કરવા માટે અમારી પાસે પ્રોપર ટૂલ સેવા નથી. રાત્રે પણ કામ કરી રાત્રે તો અત્યારે અમે કામ બંધ, પછી સવારે સનલાઇટ કામ કરી શકીએ. જી હિતેશભાઈ, અત્યારે આપની સલાહ શું છે આપના અનુભવ પરથી કે લોકો ક્યાંક પાણીમાં ફસાઈ જાય તો એમને શું કરવું જોઈએ? ક્યાંક ડૂબી જવાનો ડર, ક્યાંક વીજળી ક્યાંક પડે તો ક્યાંક કોઈ પાણીમાં સાપ કે એવું કોઈ જીવાણુ ન જોવા મળે, જ્યારે પણ કોઈ ગાડીમાં પણ ફસાઈ જાય તો આપની સલાહ શું છે? જ્યારે પણ વરસાદ વધુ રસ્તા પર જોવા મળે ને લોકો ફસાઈ ગયા તો એમને તરત શું કરવું જોઈએ? દેખો, વધારે પાણી છે જો ગાડીમાં ફસાઈ ગયેલા છો તો પહેલા ગાડીનો કાચ ક્યારે બંધ ના રાખો, ગાડીનો કાચ ખુલ્લો રાખો. જો ગાડીનો કાચ બંધ કરશો ત્યારબાદ દરવાજો ખોલવાની, જો વધારે પાણીમાં ગયા ત્યારબાદ દરવાજો ખોલવાનો પ્રયત્ન કરશો, દરવાજો નહીં ખુલી શકે અને કાચ બી નહીં તૂટી શકે. જેથી કરીને ખાસ ધ્યાન રાખવું, ક્યારે બી વધારે ડીપ વોટરમાં ગાડી ફસાઈ છે અને ગાડીમાં છે તો ગાડીના કાચ ખુલ્લા રાખો. અને જ્યાં સુધી બહુ રેસ્ક્યુ ટીમ બીજી આવે ને ત્યાં સુધી રાહ જોવી એ જરૂર છે બેન. તો પણ ગાડીની અંદર કઈ સાધનો તમારી પાસે હોય તો જે ઉતરવાની એ રીતે રાખો. જી બિલકુલ બિલકુલ. ફૂડ સપ્લાય માટે જો આપણી પાસે જો ફૂડ હોય તો અત્યારે હાલની અંદર લાંબા સમય સુધી લાગે છે રિસ્પોન્સ પહોંચે એમ નથી, તો એ બી ફૂડ છે બરાબર નિયમિત રીતે વાપરવું જોઈએ. जी बिल्कुल बिल्कुल. હવે આની જરૂર ક્યારે પડી શકે છે? अच्छा जी, अंत में आप क्या कहेंगे? कितने टाइम तक बारिश को लेके अलर्ट रहना पड़ेगा? खूब जल्दी से. आने वाले 2 दिन तक आपको, कल नाइट तक तो कल नाइट तक तो आपको सावधान रहना ही पड़ेगा। और जो खास करके गांव के लोग हैं जहाँ पे ये बारिश इतनी ज्यादा मात्रा में हो रही है और वहाँ पे जो ड्रेनेज इतना ज्यादा, जैसे हितेश सर ने बोला कि पानी का रिसीडिंग जो प्रोसेस है वो पानी रिसीड नहीं हो पा रहा है इतना जल्दी। तो पानी जब तक ड्रेन होके नहीं जाएगा तब तक तो लोगों के लिए बहुत चिंताजनक बात है। तो उनको थोड़ा आशा रखना पड़ेगी कि जहाँ पे जो भी है, जहाँ पे भी है वो सही सलामत रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी. तो अभी और 2 दिन ये अलर्ट है, हमें ध्यान रखने की जरूरत है. ओके, समय હવે આપણી પાસે ઓછો છે, ચર્ચાને અહીંયા સમાપ્ત છે. પણ કઈ રીતે અત્યારે કઈ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય જોવા મળી રહી છે, કેટલા દિવસ આપણે હજી પણ વરસાદને લઈને એલર્ટ રહેવું પડશે, એની સાથે ક્યારેક મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય તો શું કરવું, તે તમામ જાણકારી અજયજી અને હિતેશજી આપણને આપી. હિતેશજી, આપ બંને મારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. ગુજરાતમાં જે મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને આજે પણ અત્યારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે, એટલે આજે પણ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
હજી 2 દિવસ વરસાદ એવી જ રીતે રહેશે. 27મી જુલાઈ બાદ વરસાદી સિસ્ટમ જે છે ફરી સક્રિય થઈ શકે છે. ઓગસ્ટમાં પણ અણધાર્યા વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં હજી પણ વરસાદ છે તે વધુ વરસી શકે છે તે પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.